Yes, Hare Krishna. Krishna Chaitanya. Yes. Hare Krishna ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂದ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 43. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನ ಬೋಧದಾತಿ ಸ್ವಸತಾಂ ಪದಂ ಯತ್ ನಿಯಮಾತ್ ಅದ ಲೋಕಂ ಸ್ವಾದೇಹಂ ತನುತೆ ಮಹಾನ್ ಸಪ್ತಭಿರ್ ಆವೃತಂ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಬೈ ಇಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಅಂತರಿಕ್ಷವು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಅಸಂಖ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವ ಶರೀರವು ಅದರ ಸಪ್ತಾವರಣಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪರಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ ಉಂಟಂತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೀಗ ನಾವು ನೋಡುವ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Base. Yes, Hare Krishna. Canto 6. Yes. Hare Krishna. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. Every universe is covered by 7 layers: earth, water, fire, air, sky, the total energy and false ego, each 10 times greater than the previous one. There are universes behind this one, and although they are unlimitedly large, they move about like atoms in you. Therefore, you are called unlimited, Ananta. Okay. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಈ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಾರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ 5.48 says, ಯಸ್ಯೇಕ ನಿಶ್ವಸತಿ ಕಾಲಂ ಅಥಾವಲಂಬ್ಯ ಜೀವಂತಿ ಲೋಮ ವಿಲಜ ಜಗದಂಡನಾಥ ವಿಷ್ಣುರ್ ಮಹಾನ್ ಸ ಇಹ ಯಸ್ಯ ಕಲಾ ವಿಶೇಷೋ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಂ ಭಜಾಮಿ. The origin of the material creation is Mahavishnu, who lies in the causal ocean. While he sleeps in that ocean, millions of universes are generated as he exhales, and they are annihilated when he inhales. This Mahavishnu is a plenary portion of Vishnu, Govinda, Yasya Kala Vishesha. The word Kala refers to the plenary portion of the plenary portion. From Krishna or Govinda comes Balram, from Balram comes Sankarshan, from Sankarshan Narayana, and from Narayana second Sankarshan, and from second Sankarshan Mahavishnu, and from Mahavishnu Garbhodaksha Vishnu, and from Garbhodaksha Vishnu Kshirodaksha Vishnu, and Kshirodaksha Vishnu controls every universe. This gives an idea of the meaning of the Anant Unlimited. What is to be said of the unlimited potency and existence of the Lord? This verse describes the coverings of the universe, Saptabir, Dasha Gunotare, Anda Kosha. The first covering is earth,
The second covering is water. The third is fire. The fourth is air. The fifth is sky. The sixth is total material energy. And the seventh is the false ego. Beginning with the covering of earth, each covering is 10 times greater than the previous one. Thus, we can only imagine how great each universe is. And there are millions of universes, as confirmed by the Lord in Bhagavad Gita 10.42. Atava bhavunaitena kim jnatena tavarjuna vishtabhayam idam krishnam ekamshena sthito jagat. But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. The entire material world manifests only 1/4 of the Supreme Lord's energy. Therefore, he is called Ananta. Yes. ಇದಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಈಗ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. Srila Swami confirms that a part of the material nature, after being initiated by the Lord, is known as Mahatattva. A fractional portion of the Mahatattva is called the false ego. A portion of the ego is the vibrant sound, and the portion of the sound is atmospheric. A portion of the airy atmosphere is turned into form, and the form constituted of the power, electricity, heat, and produces the smell and aroma of earth, and the gross is produced by such. All these combined together constitute the cosmic phenomenon. Okay. The extent of the cosmic phenomena is calculated to be diametrically both ways 4 million miles. Okay. ಅದರ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ದ ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ದ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 3.2943 ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್, ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾವು ರಿವೀಲ್ಡ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ದ ಫುಲ್ size of our Brahmanda egg-shaped universe is massive. 43 quadrillion 444 trillion. Calculation ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ. Our material universe is called Brahmanda, is just but one multiverse. Even the latest scientific speculation believe our individual Brahmanda universe is but one of the billions of other universes. Okay. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಂಡಲ ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಅಂತೆ, ಅದರ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಅರ್ತ್ ಲೇಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಇಂಟು 10 ಟೈಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಲೇಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಹೇರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೈ, ಈಗೋ, ಮಹತತ್ವ, ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ 6.1637 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಶೇಕ ನಿಶ್ವಸತಿ ಕಾಲಂ ಅತಾವಲಂಬ್ಯ ಜೀವಂತಿ ಲೋಮ ವಿಲಜ ಜಗದಂಡನಾಥ ವಿಷ್ಣುರ್ ಮಹಾನ್ಸ ಯಸ್ಯ ಕಲಾ ವಿಶೇಷೋ ಗೋವಿಂದ ಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಂ ಭಜಾಮಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒರಿಜಿನ್, ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದ ಒರಿಜಿನ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂತೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣೋದಕಶಾಯ ವಿಷ್ಣು. ಕಾರಣ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಕಾರಣೋದಕಶಾಯ ವಿಷ್ಣು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಎಂತಂದ್ರೆ ಮಲಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಎಣಿಸ್ಬೋದು, ಎಸ್ ನಾನು ಕೂಡ ಮಲಗ್ತೇನೆ, ನಮಗೆ ಮಲಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗ್ತದಾ? ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಕಾರಣೋದಕಶಾಯ ವಿಷ್ಣುದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂತಂದ್ರೆ ಮಲಗುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಲಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಲಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮಲಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗ್ರೇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಲಗಿದಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇನ್ಹೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು, ಒಳಗೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಇನ್ಹೇಲ್. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಸ್, ನಮಗೆ ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದೇವರಾಗುವಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದನ ಪ್ಲೀನರಿ ಪೋಷನ್ ಅಂತ, ಪೋಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಷನ್. ಈಗ ಇಂಥ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಲರಾಮನಿಂದ ಸಂಕರ್ಷಣದಿಂದ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಎರಡನೇ ಸಂಕರ್ಷಣದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಓದಿದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ, ಆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಅವರೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮಡಿಕೆ, ಮಡ್ ಪಾಟ್ಸ್, ಈ ಮಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೂರು ವಿಷ್ಣುಗಳು, ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣೋದಕಶಾಯ ವಿಷ್ಣು, ಗರ್ಭೋದಕಶಾಯ ವಿಷ್ಣು, ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಯ ವಿಷ್ಣು, ಮೂರು ವಿಷ್ಣು.
ಇವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬರುವುದಂತೆ. ದೇ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ, ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣ, ದೇ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೆ ಆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ, ನೀರಾಗ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ 3 ವಿಷ್ಣುಗಳು ಅವ್ರು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅದನ್ನು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದೇ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಬೈ ಗೋವಿಂದ, ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾಜ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವೋ ಕಷ್ಟವಾ? ಈಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಆಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಕಾರಣೋದಕಶಾಯ ವಿಷ್ಣು ಆಗಲಿ, ಗರ್ಭೋದಕಶಾಯ ವಿಷ್ಣು ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಯ ವಿಷ್ಣು, ಇವರು 3 ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾ ಕಷ್ಟವಾ? ಸುಲಭ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸುಲಭ. ಎಸ್. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಯಾರಿಗೆ ಸುಲಭ? ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹಾ? ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ. ಸುಲಭ. ಮೊದ್ಲು ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಭು, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇದು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಎಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದಿದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಎಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕೃಷ್ಣನ ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್. ಆದರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಭಾವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನೋಡುವ. ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಪರಮಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಆಕಾಶ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಶರೀರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೇಳಾಗೆ ಅದು 7 ಪದರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂಚತತ್ವಗಳಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವದೇಹದ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಮಹಾತತ್ವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಪದರವೇ ಭೂಮಿ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಜಲವೇ 2ನೇ ಪದರ, ಭೂಪದರಕ್ಕಿಂತ 10ರಷ್ಟು, ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭವ ಕಷ್ಟವ? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾರು ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಹನುಮಂತ ಕೃಪೆ ಇದ್ದರೆ ಸುಲಭ. ಎಸ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರಭು. ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಲೇಯರ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪ್ರಭುಜಿ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ, ಧ್ರುವ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾರದರು ಓಕೆ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಚಿಕೇತ ಪ್ರಭುಜಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆ. ಒಮ್ಮೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಸತ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅವನ ಪ್ಲಾನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಸಾಯುವಂತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮಗುಗೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡುವ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗು ಕೂಡ ಸಾಯ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು.
ಎಸ್, ನಾವು ಹೋಗುವ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ, ಕಾರಣೋದಕ ಕಾಸಲ್ ಓಷನ್. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಭೂಲೋಕ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಭೂವರ್ಲೋಕ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ಜನಲೋಕ, ತಪಲೋಕ, ಮಹಾರ್ಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, ಅದರ ಮೇಲೆ ದೇವಿಧಾಮ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಹೇಶಧಾಮ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಸದಾಶಿವಲೋಕ, ಈ ಕಡೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಇದು ಕಾಸಲ್ ಓಷನ್. ನೀವು ಗೋಲೋಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಸಲ್ ಓಷನ್. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ಲೇಯರ್ 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದು ಅರ್ಜುನ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೋದಂತೆ, ತುಂಬ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ, ಎಸ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಯಾಕೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾನು ಅವನು ಕೊಲ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನೋಡ್ತೀಯಾ, ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೋದ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅರ್ಜುನ ಯಾಕೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಈ ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಭಗವಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ಭಕ್ತ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲಾ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಗಾತಿ. ಓಕೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ. ಹಾ, ಕೃಷ್ಣನ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಹೋದ ಪ್ರಭು. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ. ಹೋಗ್ತಾ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಎಸ್, ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದದು? ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹೋದದ್ದು. ನಾನು ಮಂಜೋಡ ಗುರುಜಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹವಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಬಿಗ್ ಓಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಾಫ್ಸ್ ಹೂಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಕಾಫ್ಸ್ ಹೂಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಹೋಲಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಈಗ ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಆದರೆ ಅದು ಕರುವಿನ ಪಾದದ ಇದಾಯ್ತಂತೆ, ಸಣ್ಣದಾಗ್ತದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಹೀಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ. ಈಗ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ? ಹಾಗೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ತಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಇರಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, ಅವ ತಂದೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ತಂದೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 50 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನನ್ನು ಕಚ್ಚುವ ಹಾಗೆ ಬಂತು. ಆಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ ಓಡಿ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಬಂದ, ತಂದೆಯ ಕೈ ಹಿಡ್ದ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು, ಕೂಗಿ ಬಂದ, ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ಕೈ ಹಿಡ್ದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವ ಓಡಿ ಕೂಗಿ ಬಂದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅವ ನಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆದ. ಯಾಕೆ ಇದು? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅವನು ತಂದೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಿದ್ದ 2ನೇ ಸಾರಿ. ಹಾ, ಅವರ ತಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಗುರುಜಿ. ಧೈರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು, ಅವ್ರ ಭಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಭಯ ಈ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ತಂದೆ ಕೈ ಅವರು ತಂದೆಯ ಸೆಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ. ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಭು ಓಕೆ. ಏನ್ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಪಾದವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಶೆಲ್ಟರ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಎಸ್, ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. ಎಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವೆಂತಂದ್ರೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ನೀವು ಬೇಡ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಯರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿತೇವೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟವೂ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದಂತೆ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆ. 10 times ಗ್ರೇಟರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂಥ.
ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂತು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದಾ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ? ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ. ಗುರುಜಿ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್, ಇವರಿಗೆ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾ ಕಷ್ಟವಾ? ಸುಲಭ. ಯಾಕೆ ಸುಲಭ? ಸುಲಭ. ಯಾಕೆ ಸುಲಭ? ಯಾಕೆ? ಏನನ್ನೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಜಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಹೆಸರು ಹೋಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್, ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ದಾಟ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವನ ವೆಹಿಕಲ್. ಈಗ ವಿಮಾನ ಅವಂದೇ, ಜನ ಅವಂದೇ, ವೈಕುಂಠದ್ದು ಅವ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಸ್. ಈಗ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣನ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಅಸಂಖ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರ್ದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಇದು ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಸ್, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುವಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಿಳಿತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕೃಷ್ಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಭುಜಿ, ನನಗೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬಾ ಪಾಪದವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ರೋಗದ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆಂತಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ
ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಎಸ್, ಇವರಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಎಸ್, ಒಂದ್ ಹೊತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಭು. ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಯಾರೇ ಇಚ್ಛೆ ಅವರ ಪಾಸ್ಟ್ ಕರ್ಮನೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಎಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ರೋಗ ಇರುವಂತ ದೇಹ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದ ದೇಹ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಕರ್ಮ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂತಾದ್ರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಆಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಒಂದವ ಈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಡಿವೋಟಿ ಜಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ತಿಲಕ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ, ಕಂಠಿಮಾಲ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ಡಿವೋಟಿಯ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವೆನ್ ಈ ಸೇಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಥರ್ಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವೆನ್ ಈ ಈಟ್ಸ್ ಪ್ರಸಾದಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫಿಗೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಮಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೇಳದ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಆಗುದಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಕುಳ್ಳಾಗಿ ಹುಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಉದ್ದಾಗಿ ಹುಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಚಂದ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಗಲೀಜ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪು ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಬಿಳಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಅನುಸಾರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ. ಸಪುರ ತೋರ ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಈಗಿನ ಲೈಫ್ ಎಂಥದೇ ಆಗಿರಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು. ಎಸ್, ದೇವ ಸಂಪರ್ಮೋಷಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಅಸಂಖ್ಯ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಲೋಕಗಳ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಕರ್ಮ, ಅವಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವ ಶರೀರವು ಅದರ ಸಪ್ತಾವರಣಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಪರಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಪ್ತಾವರಣ ಯಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ? ಭಗವಂತನ ಪರಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಭಾವಾರ್ಥ. ಬಾಹ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ತೇಲುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕಾಶ ತೇಲ್ತಾ ಉಂಟಂತೆ. ಮತ್ತೆ ತೇಲುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀವಿಗಳುಂಟು. ಸ್ವಶತಾಂ ಪದದ ಅರ್ಥ ಉಸಿರಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳು ಎಂದು. ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಲೋಕವು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಜೀವಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದೇರ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದೇರ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸ್, ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜೀವಿಗಳು ಉಂಟಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ
ದೇರ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೊರತೆ. ಪ್ರತಿಲೋಕವು ಅಸಂಖ್ಯ ದಿವ್ಯವಾಸವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದು 7 ಪದರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದರಿಗಿಂತ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ಮಾಡುವ, ಯಾವುದು, ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟಕಂ. ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಓದಿದವರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೆಸರು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಓದಿದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಓದಬೇಡಿ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಓದಿದವರು ಓದಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ, ಲಸತ್ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೆ ಬ್ರಜಮಾನಂ, ಯಶೋದಾಭಿಯೋ ಲೋಕಲಾಗದವಮಾನ, ಪರಾಮೃಷ್ಟಂ ಅತ್ಯಂತೋ ಧೃತ್ಯ ಗೋಪ್ಯ, ಮೃದಂತ ಮುಹುರ್ನೇತ್ರ ಯುಗ್ಮ ಮೃಜಂತ, ಪರಂಭೋಜ ಯುಗ್ಮೇನ ಸತಂಗ ನೇತ್ರ, ಪೋಷಕಂ ಪಾತ್ರಿರೇಕಾಂ ಕಕಂಠ, ಸಾಗ್ರೈವಂ ದಾಮೋದರಂ ಭಕ್ತಿಬದ್ಧಂ, ಇತಿ ದೃಕ್ಸ್ವಲೀಲಾಭಿನಂದ ಕುಂಡೇ, ಕೋಶಂ ನಿಮಜ್ಜಂತಂ ಆಖ್ಯಾಪಯಂತಂ, ಆದಿಯೇಷಿತಜ್ಞೇಷು ಭಕ್ತಿರ್ಜಿತತ್ವಾ, ಪ್ರೇಮತಸ್ತಂ ಶತಾವೃತಿ ವಂದೇ, ಪರಂ ದೇವ ಮೋಕ್ಷಂ ನ ಮೋಕ್ಷಂ ವದಿಂ ವಾ, ಚಾನ್ಯವೃಣೇಹಂ ವರೆ ಸದಪಿಯ, ಓಂ ತೇವ ಪುರನಾಥ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ,
सदा मे मनस्या वीरास्तं किं मन्ये सदा मे मनस्या इदं ते मुकाम्बोजम् अत्यन्तानीले मुखाम्बोजं मत्यन्तनीले तं कुन्तले स्निग्धा रक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्मा रक्तादरं मे नस्याविरस्तालं लक्षालाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु असीद प्रभो दुःख जलाधिमग्ना दृष्टि वृष्याति दीनं बतानो गृहानेश मामाज्ञम् एदाक्षी दृश्या कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वात् स्वयमोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च अता प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ अमोक्षे गृहो मेस्ति दामोदरेह मोक्षे गृहो मे नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने पादियोदराय विश्वास्य दाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय दिया नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम् नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम् ಎಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ದಿವಸ ಯಾರು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ನಿತ್ಯ ಸತ್ ಆನಂದ ರೂಪಿಯಾದ ಸರ್ವೋನ್ನತ ಪ್ರಭು ದಾಮೋದರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮೀನಿನ ಆಕಾರದ ಕುಂಡಲಗಳು ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗುತ್ತಿವೆ. ಗೋಕುಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿ ಯಶೋದೆಯು ಮೊಸರು ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ನೇತು ಹಾಕಿ ಹೆದರಿ ತನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಮರದ ಒರಳಿನಿಂದ ಓಡಲೆತ್ತಿಸಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತಾವರ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ತುಂಬಿದೆ. ಶಂಖದಂತೆ 3 ರೇಖೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ಅವನ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವು ವೇಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಯಾರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಗ್ಗದಿಂದಲ್ಲದೆ ತಾಯಿಯ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ದಾಮೋದರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂತಹ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳಿಂದ ಅವನು ಗೋಕುಲದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಆನಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಸರ್ವೋನ್ನತ ವೈಭವದ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾರು ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆಯೋ, ಯಾರು ಭಯ ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅಂತಹ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರವೇ ತನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಭು ದಾಮೋದರನಿಗೆ ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರಭು, ಸಮಸ್ತ ವರಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ನೀನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಸಾಯುಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷವನ್ನಾಗಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ನಿನ್ನ ವೈಕುಂಠ ವಾಸವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯ 9 ಬಗೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವರವನ್ನಾಗಲಿ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವೇ, ವೃಂದಾವನದ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲನ ನಿನ್ನ ಈ ದಿವ್ಯ ರೂಪವು ಸದಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ ಎಂದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವರದಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಭುವೇ, ಕೆಂಪು ಛಾಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕರಿ ಗುಂಗುರುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಕಮಲವನ್ನು ತಾಯಿ ಯಶೋದೆಯು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಬಿಂಬಫಲದಂತೆ ಕೆಂಪಾಗಿವೆ. ನಿನ್ನ ಮುಖ ಕಮಲದ ಈ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವೇ ಸದಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ. ಇತರ ಸಾವಿರಾರು ವರಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಾಮೋದರನೇ, ಅನಂತನೇ, ವಿಷ್ಣುವೇ, ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸು. ನಿನ್ನ ಈ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ದುಃಖಗಳ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಈ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮೂರ್ಖನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರನಾಗು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಭು ದಾಮೋದರನೇ, ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಉದರವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವದ ಧಾಮವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಉದರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯೆಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು? ಓಕೆ, 7 ನನಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಓಕೆ, 7th ಯಾರಾದ್ರು? ಓಕೆ. ಪ್ರಭು ದಾಮೋದರನೇ, ಕುಬೇರನ 2 ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಣಿಗ್ರೀವ ಮತ್ತು ನಳಕುವರರನ್ನು ನಾರದ ಮುನಿಯು ಶಾಪದಿಂದ ನೀನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಒರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮಹಾಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡು. ಅದೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಮೋಕ್ಷದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೋ